அடுத்த ஆண்டு பினாங்கு தைப்பூச கொண்டாட்டத்தில் பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரிய தலைவரும் ஜெலுத்தோங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான RSN ராயர் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார். அண்மையில் பத்துமலை தைப்பூச கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் பத்துமலைக்கு வருகை புரிந்து கூட்டரசு அரசாங்கத்தின் சார்பாக மானியம் வழங்கியது குறித்து அன்வாருக்கு அவர் தனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டார். நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் தேசிய தலைமை கணக்காய்வாளரின் அறிக்கை தொடர்பான விவாதத்தில் கலந்து கொண்ட ராயர் பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியம் வெளிப்படையாக செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார். Saya di sini menerima baik laporan dan teguran yang telah dibuat oleh audit negara terhadap pengurusan lembaga wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang. Dan ingin saya nyatakan di sini bahawa perkara-perkara yang telah dilaporkan untuk diperbetulkan telah pun diselaraskan. Perlu saya akui bahawa sebelum saya menjadi pengurusi, saya juga telah menjadi pesuruhjaya biasa dalam lembaga wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang. Tetapi saya ketika itu hanya menjadi pesuruhjaya biasa dan saya tidak merupakan pengurusi ketika itu. Walaupun demikian, saya menyambut baik dengan teguran-teguran yang telah dibuat oleh audit negara berkenaan dengan pengurusan lembaga wakaf Hindu dan langkah-langkah yang lembaga wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang dan langkah-langkah yang sepatutnya telah diambil untuk memastikan bahawa segala tata kelola, prosedur SOP untuk memastikan ketelusan dalam pengurusan dana lembaga wakaf Hindu akan kita patuhi. Di sini saya ingin nyatakan bahawa sejak tahun 2008 ketika lembaga wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang ini ketika itu telah berada di bawah kerajaan Pakatan Rakyat, kita telah menerima dana sebanyak 1.5 juta daripada kerajaan negeri Pulau Pinang. Ketika itu Yang Berhormat Bagan merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang. Selepas itu, sekarang kita menerima dana sebanyak 2 juta daripada kerajaan negeri Pulau Pinang sahaja. Dan daripada kerajaan persekutuan, kita tidak menerima sebarang dana kecualilah pada tahun 2019, di mana ketika itu kerajaan Pakatan Rakyat telah menghulurkan bantuan dana daripada kerajaan persekutuan sebanyak RM700,000, di mana Yang Berhormat Bagan merupakan Menteri Kewangan dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih. Di kesempatan ini, saya ingin menyatakan bahawa Lembaga Wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang akan akur kepada laporan Ketua Audit Negara dan menerima baik perbahasan yang diadakan pada hari ini kerana kita perlukan accountability. Sebab itu, saya memberi penekanan bahawa pengerusi Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang perlu menjadi seorang ahli parlimen ataupun seorang senator, supaya perkara ini bila dibahaskan boleh dibawa kepada perhatian ahli parlimen ataupun kepada Dewan Senat, supaya sekiranya berlaku apa-apa perkara yang tidak sepatutnya berlaku, perkara itu boleh diperbahaskan dan diperbetulkan dan accountability Lembaga Wakaf Hindu juga boleh dipertahankan. Dan kami juga sedia untuk menerima apa-apa teguran sekiranya berlaku apa-apa kekurangan dalam ataupun ketidakpatuhan dalam prosedur. மலேசியாவில் பத்துமலை தைப்பூச கொண்டாட்டத்திற்கு அடுத்து அதிக அளவில் இந்து பக்தர்களையும் சுற்றுப்பயணிகளையும் பினாங்கு மாநில தைப்பூச கொண்டாட்டம் கவர்ந்துள்ளது. எனவே பினாங்கு தைப்பூச விழாவிலும் பிரதமர் அன்வார் கலந்து கொண்டு பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியத்திற்கு கூட்டரசு அரசாங்கத்தின் மானியமாக 2 மில்லியன் ரிங்கிட் வழங்க வேண்டும் என ராயர் கேட்டுக்கொண்டார். பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியத்திற்கு வழங்கப்படும் மானியத்திற்கு முறையாகவும் வெளிப்படையாகவும் அரசாங்க தலைமை கணக்காய்வாளர் துறைக்கு கணக்கு காட்டப்படும் என்ற உறுதியை பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியத்தின் தலைவர் என்ற முறையில் தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர் கூறினார். இதனிடையே பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியத்திற்கு இதற்கு முன் இருந்த நிர்வாகத்தில் முறைகேடு ஏற்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டதை தொடர்ந்து பினாங்கு அறப்பணி வாரியத்தின் தலைவர் என்ற முறையில் தாம் புகார் செய்துள்ளதாகவும், இதுகுறித்து MACC விசாரணை நடத்திய போதிலும் முறைகேடுகள் குறித்து இதுவரை எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் உள்ளது. எனவே இந்த விவகாரத்தில் அரசாங்கம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ராயர் கேட்டுக்கொண்டார். கூலாய் கம்பங் பாரு செங்காங்கில் உள்ள சட்டவிரோத தொழிற்சாலையில் சோதனை நடத்திய மெரின் போலீசார் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த 41.41 மில்லியன் ரிங்கிட் மதிப்புடைய மின் கழிவுகளை பறிமுதல் செய்ததோடு 15 பேரை கைது செய்தனர்.
ஜோஹர் சுற்றுச்சூழல் துறை மற்றும் கூலாய் நகராண்மை கழகம் சம்பந்தப்பட்ட ஓப்ஸ் தாரிங் லண்டாய் சோதனை நடவடிக்கை காலை மணி 8:15 அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக ஜோஹர் போலீஸ் தலைவர் எம். குமார் தெரிவித்துள்ளார். ஒரு மலேசியரோடு ஒரு சீன பிரஜை, 9 இந்தோனேசிய ஆடவர்கள், ஒரு பெண், 2 மியான்மர் ஆடவர்கள் மற்றும் வங்காளதேச ஆடவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். பல்வேறு குற்றங்களுக்காக 20 முதல் 49 வயதுடைய அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். 348 சாக்குகளை கொண்ட ஈயத்தகடுகள், 612 சாக்குகளில் நிரப்பப்பட்ட வெட்டப்பட்ட வாகன பேட்டரிகள், 33 பெட்டிகள் மற்றும் வாகன பேட்டரிகள், 9 சாக்குகளில் நிரப்பப்பட்ட மின்னியல் உபரி பாகங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டவற்றில் அடங்கும். மேலும் பேட்டரி நீர் நிரப்பப்பட்ட 13 சதுர தொட்டிகள், 18 டன் மின் கழிவுகள், 1290 டன் பேட்டரிகள், 696 டன் ஈயம், 13,000 லிட்டர் பேட்டரி நீர் மற்றும் மின் கழிவுகளை பதப்படுத்தி உருக்குவதற்கான உபகரணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன. இதன் மொத்த மதிப்பு சுமார் 41.41 மில்லியன் ரிங்கிட் ஆகும். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் விசாரணைக்காக சுற்றுச்சூழல் துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. எங்க வீட்ல எல்லாரும் தினமும் காலையில ரெயின் ஆயில் வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில குடிக்கிறோம். நீங்களும் தினமும் ரெயின் ஆயில் வெர்ஜின் கோகனட் ஆயில குடிங்க. எப்பவுமே புத்துணர்ச்சியோட இருங்க. ஒவ்வொரு பொழுதும் ரெயின் ஆயிலுடன் தொடங்குங்கள். பாட்டிக்சன் பந்தாய் செர்மின் கடலில் முதலை நடமாடியதாக இதற்கு முன் செய்திகள் வெளியான நிலையில் தற்போது அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள மற்ற கடற்கரைகளிலும் முதலை நடமாட்டம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தற்போது வைரலாகி வரும் டிக்டாக் வீடியோக்களில் பந்தாய் பூர்ணாமா, பந்தாய் தெலுக்கமாங் கடற்கரைகளிலும் முதலை தென்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த 2 கடற்கரைகளும் அங்கு சுற்றுப்பயணிகள் அதிகம் கூடும் கடற்கரைகளாகும். இந்நிலையில் முதலை தென்பட்ட உண்மையான இடத்தை கண்டறிந்து வருவதாக பர்ஹிலித்தான் எனப்படும் வனவிலங்கு மற்றும் தேசிய பூங்காக்கள் துறையின் நகர செம்பிலான் கிளை கூறியது. முதலைகள் எப்போதும் இடங்களை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும் என அதன் இயக்குநர் ஃபைசால் இசாம் பிக்ரி கூறினார். கடலில் குளித்துக் கொண்டிருக்கும் போது முதலை வருவது பொதுமக்கள் மத்தியில் பீதியை ஏற்படுத்துவதை அவர் ஒப்புக்கொண்டார். எனவே மக்களின் கவலையை போக்க உரிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம். பந்தாய் செர்மின் கடற்கரையில் 2 வாரங்களுக்கு முன்பே போய்கொண்டு பொருத்தப்பட்டு விட்டதையும் ஃபைசால் சுட்டிக்காட்டினார். கிளாங் வேலி மக்களே, வைரல் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் ஏயான் மால் புக்கிட் ராஜா கிளாங் ஸ்லாங்கோர் இப்பொழுது தொடங்கியாச்சு 2 மார்ச் வரை. 80க்கும் அதிகமான நாட்டின் புகழ்பெற்ற மற்றும் வைரலான ஃபுட் வெண்டர்ஸ், 100க்கும் அதிகமான வெரைட்டி வைரல் ஃபுட்ஸ். பானிபூரி ஃபெஸ்டிவலில் 50 விதமான பானிபூரி, குனாஃபா ஃபெஸ்டிவலில் 30 விதமான குனாஃபா, 20 விதமான பிரியாணி, சீஸ் நாச்சோஸ், சீஸ் போப்பியா, பஞ்சாபி ஸ்வீட்ஸ் மற்றும் பல. ஏயான் மால் புக்கிட் ராஜா கிளாங் ஸ்லாங்கோர், திரண்டு வாருங்கள். பிக் சேல், பிக் டிஸ்கவுண்ட். ஜோஹர் மர்சிங்கில் உள்ள கடல் அமலாக்க நிறுவனத்தின் கட்டிட சுவரில் ஸ்ப்ரே மூலம் கிறுக்கிய குற்றத்திற்காக செக் குடியரசு சுற்றுப்பயணிக்கு 5,000 ரிங்கிட் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி அந்த குற்றத்தை புரிந்ததை 33 வயதான புருங்கர் மார்டின் மர்சிங் மேஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்தில் ஒப்புக்கொண்டார். முறையீட்டின் போது நீதிமன்றத்திடம் மன்னிப்பு கோரிய அந்த ஆடவன் இனிமேல் அதுபோன்று நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்வதாக உறுதியளித்தான். அந்த ஆடவன் சுவரை சேதப்படுத்தியதில் 2,000 ரிங்கிட் நட்டம் ஏற்பட்டதாக குற்றச்சாட்டில் கூறப்பட்டது. EU எனப்படும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 25 விழுக்காடு வரி விதிக்கப் போவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மிரட்டியுள்ளார். அமெரிக்காவை அழிப்பதற்கே EU அமைக்கப்பட்டதாக டிரம்ப் குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றார். அந்த கூடுதல் வரி விதிப்பு தொடர்பில் முடிவெடுக்கப்பட்டுவிட்டது. விரைவிலேயே அது அறிவிக்கப்படும் என மீண்டும் அதிபரான பிறகு தனது முதல் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பேசிய போது டிரம்ப் இத்தகவலை வெளியிட்டார். கார்கள் உள்ளிட்ட இறக்குமதி பொருட்களுக்கு அந்த 25 விழுக்காடு வரி விதிக்கப்படும் என அவர் கூறினார். வாணிபத்தில் உலக நாடுகளால் அமெரிக்கா நியாயமாக நடத்தப்படுவதில்லை என்ற தனது குற்றச்சாட்டை டிரம்ப் மீண்டும் வலியுறுத்தினார். 27 நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமே அதற்கு சிறந்த உதாரணம். அந்த அமைப்பு அமெரிக்க தயாரிப்பு கார்களையும் பண்ணை பொருட்களையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஆனால் நாங்கள் மட்டும் அவர்களிடமிருந்து அனைத்தையும் வாங்க வேண்டுமா என டிரம்ப் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தற்போது அமெரிக்க வாகன இறக்குமதிகளுக்கு 10 விழுக்காடு வரியை விதிக்கிறது. இது ஐரோப்பிய பயணிகள் கார் இறக்குமதிக்கான அமெரிக்க வரியை விட 4 மடங்கு அதிகமாகும். அதே சமயம் இறக்குமதி செய்யப்படும் பிக்அப் லாரிகளுக்கு அமெரிக்கா 25% வரியை விதிக்கிறது.
இவ்வேளையில் டிரம்பின் பேச்சுக்கு பதிலடி வழங்கிய ஐரோப்பிய ஒன்றியம் நியாயமற்ற வர்த்தக தடைகளுக்கு எதிராக உறுதியாகவும் உடனடியாகவும் எதிர்வினையாற்றுவோம் என சூளுரைத்திருக்கிறது. இரண்டு முறை ஆஸ்கார் விருது வென்ற 95 வயது நடிகர் ஜீன் ஹெக்மன் மற்றும் அவரது மனைவி பெட்சி அரகாவா ஆகியோர் அமெரிக்காவின் நியூ மெக்சிகோ மாநிலத்தில் உள்ள அவர்களது வீட்டில் இறந்து கிடந்ததாக சாண்டா ஃபே நியூ மெக்சிகன் இணையதளம் தெரிவித்துள்ளது. அந்த தம்பதியினர் தங்கள் நாயுடன் இறந்துவிட்டதாகவும் அவர்களது மரணத்தில் சூது எதுவும் இல்லை என சாண்டா ஃபே கவுண்டி போலீஸ் அதிகாரியை மேற்கோள் காட்டி அந்த இணையதளம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. தீவிர குணச்சித்திர நடிகராக இருந்துள்ள ஹெக்மன் 1971 ஆண்டில் வெளியான போதைப்பொருள் தொடர்பான த பிரெஞ்ச் கனெக்ஷன் என்ற பரபரப்பான திரைப்படத்திற்கும் மற்றும் 1992 ஆண்டு வெளியான அன்ஃபர்கிவன் திரைப்படத்திற்கும் அகாடமி விருதுகளை வென்றவர். முன்னாள் கடற்படை வீரரான ஹெக்மன் 80க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.